Dear students, a very warm welcome to you all to enjoy today's online class. This is Mohammad Amdad Hussain, Assistant Teacher Uttar Gumdand High School, Bolkali, Chattogram. Subject English second paper, class 6 to 10, topic using punctuation marks and capitalization. At the beginning of the lesson, I would like to tell you a letter written by an immigrant's wife who has no idea about punctuation marks. I hope you might get fun in it. Here is the letter. প্রিয় কোকার বাবা, সারাটা জীবন শুধু বিদেশে কাটালে, এই ছিল তোমার কপালে আমার পা। আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে উঠানটা, জলে ডুবিয়া গিয়াছে ছোট খোকা, স্কুলে যেতে চায় না ছাগলটা, শুধু ঘাস খাইয়া জিমাইতেছে তোমার বাবা। পেটের অসুখে ভুগিতেছে বাগানটা, আঁকে বরিয়া গিয়াছে গাভীর পেট, দেখিয়া মনে হয় বাচ্চা দিবে রহিমের বাপ। রান্না করিতে গিয়া হাত ফুরিয়া ফেলিয়াছে কুকুরছানা, সারাদিন লেজ নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায় বড় খোকা, দাড়ি কাটিতে গিয়া গাল কাটিয়া ফেলিয়াছে শারমিনের মা। প্রসব বেদনায় চটপট করিতেছে নইমের কাকা, বারবার মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছে গরু, ঘাস খাইতে চায় না ডাক্তার। এমন অবস্থায় তুমি দেশে আসিবে না? আসিলে আমি ভীষণ কষ্ট হইব। ইতি তোমার সকিনা। Very interesting, isn't it? But how disgusting the letter would be to the immigrants. Actually, the letter is alike. প্রিয় কোকার বাপ, সারাটা জীবন শুধু বিদেশে কাটালে, এই ছিল তোমার কপালে। আমার পা আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে, উঠানটা জলে ডুবিয়া গিয়াছে, ছোট খোকা স্কুলে যেতে চায় না, ছাগলটা শুধু ঘাস খাইয়া ঝিমাইতেছে, তোমার বাবা পেটের অসুখে ভুগিতেছে, বাগানটা আঁকে ভরিয়া গিয়াছে, গাভীর পেট দেখিয়া মনে হয় বাচ্চা দিবে, রহিমের বাপ রান্না করিতে গিয়া হাত ফুরিয়া ফেলিয়াছে, কুকুর ছাড়া সারাদিন লেজ নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, বড় খোকা দাড়ি কাটিতে গিয়া গাল কাটিয়া ফেলিয়াছে, শারমিনের মা প্রসব বেদনায় চটপট করিতেছে, নইমের বাপ বারবার মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছে, গরু ঘাস খাইতে চায় না ডাক্তার। এমন অবস্থায় তুমি দেশে আসিবে না, আসিলে আমি ভীষণ কষ্ট পাইব। ইতি তোমার সকিনা। This is the actual letter, but the first one was very disgusting to the listeners and the readers because there was missing of punctuation marks. Dear students, do you familiar with this sign? I hope some of you are familiar with this sign. Now, why do we use these marks? Actually, punctuation is the system of signs or symbols given to reader to show how a sentence is constructed and how it should be read. It also clear the meaning of sentence to the reader. Here are some punctuation marks. The first one is full stop, period or point. The second one is comma, then question mark, after that exclamation mark,
apostrophe, inverted comma. Then colon, semicolon, hyphen, dash, brackets, parenthesis, slash, ellipsis. These are the punctuation marks we use in the sentences in written form. After this lesson, student, that means you will be able to identify punctuation marks, use some punctuation marks correctly at their daily activities, and use capital letters accordingly. First one is full stop. How and where we use full stop? সম্পূর্ণ বিরতি বোঝাবার জন্য অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ এবং অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে। আমি আবারও বলছি, সম্পূর্ণ বিরতি বোঝাবার জন্য অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ এবং অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে। যেমন, দ্য বয় goes to school, open the door, may you be happy. Here the sentences begin with the letter T, the boy, and the second one is open, and the third one is may. We use all the capitals in the word at the beginning. And number 2, কোনো ওয়ার্ডের অ্যাব্রিভিয়েশন করতে, কোনো ওয়ার্ডের অ্যাব্রিভিয়েশন করার সময়ও আমরা ফুল স্টপ বসিয়ে থাকি। যেমন ব্যাচেলর অফ আর্টস লেখার জন্য আমরা বি ফুল স্টপ এ, ব্যাচেলর অফ আর্টস, এটা both of them are capitals. Such as United States of America, USA, U full stop S full stop A. Bangladesh Civil Service, Bangladesh B, Civil C, S Service, BCS, Bangladesh Civil Service. So dear students, আমরা দেখলাম কোথায় আমরা ফুল স্টপ বসাবো। Now use of comma, কমার ব্যবহার। We have to use comma in the sentences differently. The first one is একই পার্টিসিপিসভুক্ত দুইয়ের অধিক শব্দ পাশাপাশি বসলে, আমি আবারও বলছি, একই পার্টিসিপিসভুক্ত দুইয়ের অধিক শব্দ পাশাপাশি বসলে প্রথমটি কমা এবং শেষের দুটি এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়। যেমন রহিম কমা করিম কমা জালাল and Azad are in the same school. Here Rahim, Karim and Jalal are in the same parts of speech. The second one is case in apposition. Case in apposition এর পূর্বে এবং পরে। যেমন Mr. Habib, the principal of Dhaka College, was a strict administrator. Mr. Habib
Here Mr. Habib, principals of Dhaka College, used as a case in opposition. So, in case in opposition এর পূর্বে এবং পরে আমাদেরকে কমা বসাতে হবে। নাম্বার 3, ভোকেটিভ কেস কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে থাকলে, তারপরে, মধ্যে থাকলে উভয় পাশে এবং শেষে থাকলে তার পূর্বে কমা বসবে। যেমন মহিন ডু দ্য ওয়ার্ক, মহিন ডু দ্য ওয়ার্ক। Here Mohin is vocative and we use comma after Mohin. Then tell me, my dear friend, how can I help you? Tell me এর পরে কমা, my dear friend এর পরে কমা, how can I help you? Then go to school, কমা জিসান। আমরা দেখলাম কিভাবে ভোকেটিভ কেসের পরে, মধ্যে এবং শেষে কমা বসাতে হয়। নাম্বার 4, ডিরেক্ট স্পিচে রিপোর্টিং ভার্বের পর, যেমন হি সেড, কমা, ইনভার্টেড কমা, আই শ্যাল গো, ইনভার্টেড কমা শেষ। ডিরেক্ট স্পিচে রিপোর্টিং ভার্বের পর we have to use comma. Number 5, একাধিক পেয়ার অফ ওয়ার্ডস, একাধিক পেয়ার অফ ওয়ার্ডস জোড়ায় জোড়ায় থাকলে প্রত্যেক জোড়ার পর, যেমন হাই অ্যান্ড লো, কমা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, কমা, রিচ অ্যান্ড পুয়ার আর ইকুয়াল টু আল্লাহ। Here high and low, black and white and rich and poor, every pair of words are in pairs. সুতরাং পেয়ার অফ ওয়ার্ডস জোড়া জোড়া থাকলে প্রত্যেক পেয়ারের পর কমা বসাতে হবে। Now use of semicolon. কমায়ের চেয়ে অধিক সময় বিরতি চিহ্ন হিসাবে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন সমূহে যখন কনজাংশন বাদ দেওয়া হয়, যেমন উই ওয়েন্ট টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড, সেমিকোলন, উই প্লেড ফুটবল, সেমিকোলন, উই এনজয়েড আওয়ারসেলভস। We went to the playground, we played football, we enjoyed ourselves. And united we stand, semicolon, divided we fall. Number 2, therefore, yet, however, so, otherwise, still, nevertheless ইত্যাদি কনজাংশন দ্বারা যুক্ত কোঅর্ডিনেট ক্লজগুলো বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলে ওই কোঅর্ডিনেট কনজাংশনগুলোর মধ্যে সেমিকোলন বসে। যেমন হি হ্যাড অল দ্য কোয়ালিফিকেশনস yet he did not get the job. He had all the qualifications yet he did not get the job. Dear students, you informed about the use of semicolon. Now use of colon. সেমিকোলনের চেয়ে অধিক সময় বিরতি নির্দেশ করতে সাধারণত কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন পূর্ববর্তী কোনো সেন্টেন্সের বিষয়ে কোনো উদ্ধৃতি
উদাহরণ এবং ব্যাখ্যার পূর্বে। Explain the sentence, introduction, etc. Number 2, ডায়লগ বা ড্রামাতে বক্তার নাম এবং তার কথার মধ্যে সেমিকোলন বসাতে হয়। যেমন বকুল সেমিকোলন, হাউ আর ইউ? বকুল, হাউ আর ইউ? মুকুল, আই এম ফাইন। Now use of note of interrogation. The sign is very familiar to you all. In the interrogative sentence, we use the sign of interrogation. Interrogation সেন্টেন্সের শেষে নোট অফ ইন্টারোগেশন বসে, যেমন হোয়ার আর ইউ গোয়িং? আর ইউ ওকে? Now use of note of exclamation. We use note of exclamation at the end of exclamatory sentence. Exclamatory সেন্টেন্সের শেষে এবং ইন্টারজেকশনের পরে নোট অফ এক্সক্লেমেশন বসে। ফর এক্সাম্পল, হাউ সুইট দ্য বেবি ইজ। হাউ সুইট দ্য বেবি ইজ, this is a exclamatory sentence, and at the end of the sentence we put an exclamation sign. Then, alas, his leg is broken. Alas is an interjection word. After the interjection word, we use note of exclamation. Now use of inverted comma. Use of inverted comma রিপোর্টেড স্পিচের পূর্বে এবং পরে ইনভার্টেড কমা বসে। আই রিপিট, রিপোর্টেড স্পিচের পূর্বে এবং পরে ইনভার্টেড কমা বসে। যেমন দ্য বেগার সেড, আই এম হাংরি। I am hungry here in the sentence reported speech, and at the end and at the beginning of the reported speech we put inverted comma. And number 2, কোনো নাম বা শব্দ উদ্ধৃত করতে। For example, Hamlet is written by William Shakespeare. Here Hamlet is a name. Before the name and at the end of the name we use inverted commas. Now dear students, you understood where we have to use inverted commas. Now the turn of apostrophe. We have to use apostrophe in the sentence sometimes. যখন পজিটিভ কেসে অ্যাপোজিশন ব্যবহৃত হয়, পজিটিভ কেসে অ্যাপোজিশন অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহৃত হয়। যেমন দিস ইজ রহিমস বুক। রহিমস, এখানে রহিমস পজিটিভ, এন্ড দ্যাটস ওয়াই রহিমের পর অ্যাপোস্ট্রফি এস হয়ে রহিমস বুক। করিমস আঙ্কেল ইজ এ ডক্টর।
Kurims is a possessive case, so we use apostrophe here. Number 2, কোনো শব্দের অক্ষর বাদ দিলে সে স্থানে apostrophe ব্যবহৃত হয়। For example, what's the matter? Words. What is এর contraction হলো words. Here we omit I. In this omit place we use apostrophe. And then it is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Here O is used for of noun. Number 3, অক্ষর, লেটার বা সংখ্যা, ফিগার প্লুরাল করতে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহৃত হয়। তোমরা জানো বিএস, বিজ, ডজেন্স এটসেট্রা। কোনো লেটার বা সংখ্যাকে বহুবচন করার জন্য এবং কোনো লেটারকে বহুবচন করার জন্য, কোনো ফিগারকে বহুবচন করার জন্য অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহৃত হয়। Students, now we learn where we have to use hyphen in the sentences. Number 1, compound ওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশ যুক্ত করতে। কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশ যুক্ত করতে, ফর এক্সাম্পল, ফাদার ইন ল। ফাদার ইন ল ইজ এ compound word. Father hyphen in hyphen law. The full word is father-in-law. Then mother-in-law. Mother-in-law is also a compound word. In every compound word we have to use hyphen. ছত্র বা লাইনের শেষে কোনো ওয়ার্ড লেখা সম্পূর্ণ না হলে হাইপেন বসিয়ে বাকি অংশ পরের সূত্রে লিখতে হয়। যেমন, দ্য উডকাটার ওয়াজ কাটিং উড বাই দ্য রিভার। দ্য উডকাটার ওয়াজ কাটিং উড বাই দ্য রিভার। নাও ইউজ অফ ড্যাশ। চিন্তায় বা ভাবে আকস্মিক পরিবর্তন বোঝাতে সেন্টেন্সের মধ্যে ড্যাশ বসে। যেমন, ইফ আই হ্যাড লস্ট অল মাই ওয়েলথ বাট হোয়াই থিঙ্ক অফ দ্য ফাস্ট। ইফ আই হ্যাড লস্ট অল মাই ওয়েলথ is a type of sentence, but why think of the first is another type. এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে চিন্তায় ভাবে আকস্মিক পরিবর্তন হয়েছে। in the middle of both sentence we put dash. Number 2, words in apposition নির্দেশ করতেও আমরা ড্যাশ ব্যবহার করে থাকি। he sold many things dash land, furniture, TV, etc. Number 3, সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো অসংলগ্ন অংশ ঢুকাতে, such as আমরা যে ধরনের ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লোজ করে থাকি, সেখানে যে শূন্যস্থান বা গ্যাপ বা ড্যাশ থাকে সেখানে
কোনো একটা শব্দ আমাদের বসাতে হয়, যেটা না পড়লে সেন্টেন্সটা অসংলগ্ন থাকে। এভাবে এই সমস্ত স্থানে আমাদেরকে ড্যাশ বসাতে হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I have tried to inform you about the punctuation marks and their uses. Now I would like to tell you about the use of capitalization, where we have to use capital words. সর্বপ্রথম সেন্টেন্সের শুরুতে, at the beginning of the sentence, the first letter, the প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল হবে। যেমন once there was a king. The sentence began with the word once, and with the word once the first letter is O. I indicate the word in red color. Once there was a king. Here the capital word O. The second one is ইংরেজি কবিতার প্রথম লাইনের প্রথম অক্ষর। ইংরেজি কবিতার প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। যেমন টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ম্যান, উইল ইউ নট স্টে। এখানে প্রথম লাইন ছিল টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ম্যান এবং প্রথম টি শুরু হয়েছে ক্যাপিটাল দিয়ে। সেকেন্ড লাইন ছিল উইল ইউ নট স্টে, ডব্লু দিয়ে শুরু হয়েছে, ডব্লুটা ক্যাপিটাল হয়েছে। নাম্বার 3, বাক্যের মধ্যে কিছু উদ্ধৃত করা হলে বা প্রত্যক্ষ উক্তিতে প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল হয়। ফাদার সেড টু মি, গো টু স্কুল। ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে সেন্টেন্সটা আছে গো টু স্কুল, প্রথম ওয়ার্ড হচ্ছে গো এবং গো এর প্রথম জিটা ক্যাপিটাল হয়েছে। নাম্বার 4, প্রপার নাউন বা টাইটেলের প্রতিটি কন্টেন্ট ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল হয়। প্রপার নাউন বা টাইটেলের প্রতিটি কন্টেন্ট ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল হয়। দি ভিক্টোরি ডে অফ বাংলাদেশ, হিয়ার দ্য কন্টেন্ট ওয়ার্ড ভিক্টোরি ডে বাংলাদেশ। ভিক্টোরি ডে বাংলাদেশ, তিনটা ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল হয়েছে। নাম্বার 5, প্রপার নাউন হতে উৎপন্ন কোনো অ্যাডজেটিভ লিখতে হলে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে আরম্ভ হবে। আই রিপিট, প্রপার নাউন হতে উৎপন্ন কোনো অ্যাডজেটিভ লিখতে হলে ক্যাপিটাল লেটার হবে। ফর এক্সাম্পল, আই লাইক বাংলাদেশি ফুড। Here proper noun Bangladesh and proper adjective Bangladeshi. So বাংলাদেশ শব্দটা বাংলাদেশি হওয়াতে, প্রপার নাউন থেকে প্রপার অ্যাডজেটিভ হওয়াতে বাংলাদেশের বিটা ক্যাপিটাল হয়েছে। নাম্বার 6, অফিসিয়াল পদমর্যাদা, শিক্ষাগত ডিগ্রির সংক্ষিপ্ত রূপ ক্যাপিটাল লেটারের হয়। ফর এক্সাম্পল, মাই ফাদার ইজ অ্যান MA, আওয়ার হেডমাস্টার ইজ কোয়াইট আ সিম্পল ম্যান। MA এটা শিক্ষাগত ডিগ্রির সংক্ষিপ্ত রূপ, যেটাকে আমরা বলি মাস্টার অফ আর্টস। এটা ক্যাপিটাল হয়েছে। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে হেডমাস্টার, ম্যানেজার,
সেক্রেটারি, এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকলে সেগুলো ক্যাপিটাল করতে হবে। নাম্বার 7, সৃষ্টিকর্তার নাম বা তার পরিবর্তে ব্যবহৃত প্রোনাউন এর প্রথম অক্ষর সর্বদাই ক্যাপিটাল লেটার হবে। আই রিপিট, সৃষ্টিকর্তার নাম বা তার পরিবর্তে ব্যবহৃত প্রোনাউনের প্রথম অক্ষর সর্বদাই ক্যাপিটাল লেটার হবে। ফর এক্সাম্পল, pray to Allah for his blessing. Here, pray to Allah, আল্লাহ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার নাম এবং তার ব্লেসিং চাওয়া, অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে হিস শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে, এজন্য হিস শব্দটাও, হিস শব্দের প্রথম এইচ লেটারটি ক্যাপিটাল হয়েছে এবং আল্লাহর প্রথম এ ক্যাপিটাল হয়েছে। দেন গড ইজ মার্সিফুল। গড, সৃষ্টিকর্তার আরেকটা নাম হচ্ছে গড। গডের জি ক্যাপিটাল হয়েছে এবং ইজেন্ট হি, এখানে হি বলতে গডকে বোঝানো হয়েছে, এজন্য হি এর এইচটা ক্যাপিটাল হয়েছে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও নাম্বার 8, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠিত ভাষার, বিশ্বে অনেকগুলো ভাষা রয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন মাতৃভাষা রয়েছে। যে কোনো ভাষার স্কুলে বা প্রতিষ্ঠানে যে ভাষাগুলো পড়ানো হয়, ভাষা সংক্রান্ত যে সাবজেক্টগুলো পড়ানো হয়, যেমন বাংলা, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, অ্যারাবিক, এগুলোর প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল হবে। যেমন এখানে আমি বাংলার জন্য বি, ইংরেজির জন্য ই, ফ্রান্সের জন্য এফ এবং অ্যারাবিকের জন্য একে ক্যাপিটাল করেছি। নাম্বার 9, কোটেশনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। Between the quotation, you should obey your parents. কোটেশনের মধ্যে রয়েছে you should obey your parents এবং এখানে শুরু হয়েছে ইউ দিয়ে, ইউ এর ওয়াই লেটারটি আমি ক্যাপিটাল করেছি যেহেতু কোটেশনের প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল হবে। নাম্বার 10, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল হবে। সাজেস মুসলিম, হিন্দু, সুন্নি, এটসেট্রা। হেয়ার জাতি বলতে এখানে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট এবং এখানে সম্প্রদায় বলতে সুন্নি, শিয়া, এগুলো। সুতরাং আমরা দেখলাম কোথায় আমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটার বসাতে হয় এবং ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে কিভাবে আমাদেরকে পাংচুয়েশন মার্কগুলো বসাতে হয়। এখন আমরা ছোট্ট একটা অনুশীলনীর মাধ্যমে একটু প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব। ইউজ ক্যাপিটালস অ্যান্ড পাংচুয়েশন মার্ক হোয়ার নেসেসারি। Here is a paragraph where there is no sign of punctuation marks or capitals used properly. I hate liars like Rahim. I believe that honesty is the best policy. Do you like Rahim? I think nobody trusts liars like Rahim. What a great sign telling lies. Indeed, we shouldn't tell a lie even making fun, should we? This is the paragraph and we have to correct it. The correct answer is here.
I hate liars like Rahim, full stop. I believe that honesty is the best policy, full stop. Do you like Rahim? Note of interrogation. I think nobody trusts liars like Rahim, full stop. What a great sign telling lies, note of exclamation. Indeed, comma, we shouldn't tell a lie even making fun. Should we? Note of interrogation. Here, many types of punctuation marks are used. The first one, I hate. In the beginning of the sentence, we have to use capitals. So, I is capital letter. Liars. Here, liar apostrophes, liars. Here, we use apostrophe. When the sentence is finished, I hate liars like Rahim. At the end of the sentence, we put full stop. Then second sentence, I, start with I, which is capital, believe that honesty is the best policy. At the end of the sentence, we put full stop. Do you like Rahim? The first letter is D, is capital. Do you like Rahim? After the end of the sentence, we put note of interrogation. Do you like Rahim? This is asking, so we put here note of interrogation. Then the fourth sentence, I think nobody trusts liars like Rahim. I think. At the end of the sentence, put full stop, and for apostrophe liars, we use apostrophe, and at the beginning I is used capital. What a great sign telling lies. It's a exclamatory sentence, and after the exclamatory sentence we have to use note of exclamation, and we did it. Indeed, comma, we shouldn't. এখানে নট শব্দটাকে আমরা কন্ট্রাস্ট করেছি এন অ্যাপোস্ট্রফি টি। আমরা কোনো শব্দকে যদি কন্ট্রাস্ট করি তাহলে সেখানে অ্যাপোস্ট্রফি বসাতে হয়, সেজন্য আমরা উই শুডন্ট টেল এ লাই ইভেন মেকিং ফান। Then at the end of the sentence there is a question tag, should we? And as question tag is a question, so after the question tag we have to use a question mark. Dear students, I think you learn a lot about punctuation marks and capitalization. If you practice it more and more, you will be able to do better in this grammatical point, and I hope you will got full mark in this question. And class 6 to 10, in every class, in the second paper, there are punctuation marks and capitalizations. So dear students, many thanks for watching my class, giving time me. I think
you got pleasure in this class. Hope for best. Stay home, be safe. Thanks to all. Allah Hafiz.